let's start a photograph that is also from your textbook, because the photograph is placed in very near. It is not like the plus two textbook that you have to deal with. In the plus two textbook, it is like this: the prose is separate and the poetry is separate. Okay, but in your plus one book, you will find that your prose and poetry is placed side by side, and there is a reason for that. Okay, and the first reason for that is the previous lesson that you studied is a portrait of a lady, and then the second lesson that you have to study is the photograph. Okay, a photograph. So a portrait of a lady and a photograph. These two things deal with the same theme. Okay, loss of someone you love. Okay, how people from different parts of the world deal with the loss of someone they have loved dearly. Okay, two views, only from different parts of the world, two different gender. One is referencing, and the other one is Shirley Toulson. Okay, Shirley Toulson is from Britain, and she has written a lot of poems and poetry, and she usually deals with uh, beaten tracks and Asian tracks and roads and like that. Okay, she is usually into uh, what do you say, old type of things. So on social history and all, she has mainly written on social history and countryside and all these things. And also certain relationships that also, and he is reminded of was alive. Okay, when there was happiness around, when her mother was around, she was more happy at that time. And the loss of person, what changes it has made in her life. Okay, so it deals with a photograph that she finds from a pile of old things. Okay, so we'll go into the poem and then we'll deal line by line. First of all, I'll read it aloud. So if you are not having a textbook, I'll be sharing the screen, and you can look into the screen and you can go through the words one by one. Okay, and if you are all seeing this, please respond. Okay, I hope you are all seeing this. This is a photograph by Shirley Toulson, the poem that you have to study from your Hornbill. Okay, Gautam, thank you. Okay, Joel. Yes, Hornbill it is. Hornbill and Snapshot, the two textbooks that you have to learn for the first year. And oh, congratulations, guys! You have a very happy news, by the way, isn't it? Huh? Congratulations. So those who have performed well in your exams, final exams, you don't have any subjects left, right? So you don't have to worry about anything. Your results will be coming out very soon. So your exams are over. That uncertainty has been removed, right? You can sit comfortably and wait for your results, which will be coming out very soon. So this is a photograph by Shirley Toulson, and I'll read it once, then we'll go into the details. Okay, the padboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's. That was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20, 30 years later, she'd laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she'd say, look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is a laughter.
both wry with the labored ease of loss. Now, she's been dead nearly as many years as the girl lived. Of this circumstance, there is nothing to say at all. It's silence. Silences. Here, the poet, she's saying how happy her mother was, how happily her mother lived her life. Okay. But she also deals with certain things in our life that we have to be very careful. Not very careful. What do you say? സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കുക എന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാം അല്ലേ? നമുക്ക് ഓർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമായിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പലരും പോകും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കാറുണ്ട്. That is the same thing. Certain things in our life we uh, tend to unsee it. Okay, even though it will be there in front of our eyes, we will act as if we are not seeing it at all. Same way here, also Shirley Toulson tells how she was aware of that once her mother will not be there with her, but still she never used to think about that things. So she gets a the poet gets an old photograph of her mother and two cousins of her mother's cousins, and their names are Betty and Dolly. Okay, and the photo was taken at a beach side. Okay. They were standing on a beach, and they were dressed up for an occasion. Okay, there was I think it might be a vacation or something like that, or a outing or something, so that they all have gone to the beach in order to have a good time. So the cardboard over here, the cardboard is what the photograph is called. Instead of calling the photograph, the author is saying, or the poet is saying, the cardboard shows me how it was. So what is a photograph? Same question I asked you before the starting of the lesson, the portrait of a lady, right? Huh? What is a photograph? It's a, yeah. Come on, tell me why you are all silent over here. ഇതിങ്ങനെ മൂകമായിട്ടുള്ള ഇത് വൺ സൈഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഞാനില്ല കേട്ടോ ഈ കളിക്ക്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. മെമ്മറീസ്, മെമ്മോയർ വി കോൾ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? മെമ്മോയർ ആണ്, മെമ്മോയർ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ പഴയ കാലങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളാണ് ശരിക്കും. അതിനെയൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? പഴയകാല ഓർമ്മകളെ പലതും ഉണ്ട്. അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരും. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ പിന്നിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പല ലോജിക്കുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ പല ഇമോഷൻസ്, പല പല ഓർമ്മകൾ, ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയ കാല ആൽബത്തിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് വൈ ഡു വി സേവ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വൈ ഡു വി സേവ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്? റെമിനിസൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ, പണ്ട് കാലങ്ങളിലെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ, ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇസ്. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. What is meant by paddling? Paddling എന്ന് പറയുന്നത്, ഹലോ ഗൈസ്, വേക്ക് അപ്പ്. 1 മണിക്ക് തന്നെ ഉറങ്ങല്ലേ നിങ്ങൾ? പാഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ മക്കളെ? അറിയത്തില്ല? ഇല്ല? ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ യു. ഓക്കെ, പാഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മള് കടല് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു. പാഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പാഡ്ലിംഗ്. യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. 1 second, it will come on to your screens. Okay, this is what paddling is. സർഫ് ബോർഡ് എന്ന് പറയും, സർഫിംഗ് എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാർ. സർഫ് ബോർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നൗകയില്, അതെ, ഓക്കെ.
ചെറിയ നൗകയില് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് കടലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ തോട്ടിലേക്കോ അല്ലെ ഇറങ്ങി. നമ്മൾ സാധാരണ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചങ്ങാടം ഉണ്ടാക്കും. ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഏഹ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ ഈ ചങ്ങാടം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം? വാഴത്തടി വെച്ചിട്ട് വാഴത്തടി വെച്ചിട്ട് ചങ്ങാടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഏഹ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കുളത്തിൽ നീന്താൻ പോവാറുണ്ടോ? കുളത്തിൽ നീന്താൻ പോവാറുണ്ടോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും? ഉം? കുളത്തിൽ നീന്താൻ പോയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ? ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ കുളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ തോട്ടിലും കുളത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചങ്ങാടം ഉണ്ടാക്കും പണ്ടൊക്കെ. ഓക്കെ. ഈ ആഴമുള്ള കുളം തന്നെ ഈ നമ്മള് സാധാരണ എന്താ പറയാ, ഈ അമ്പലക്കുളം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അമ്പലക്കുളമൊക്കെ ഒന്നും അധികം ആഴം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി സംടൈംസ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചളിയും ഉണ്ടാകും. ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചളിയും ഉണ്ടാകത്തില്ല അടിയിൽ. അപ്പം പിന്നെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അപ്പം സമൺ ഗ്രോൺ അപ്പ് വിൽ ബി ദേ വിത്ത് അസ് ഓൾവേസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. ഈ പഴയ എന്താണ് പറയാ, ഈ ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും. ട്യൂബ് എടുക്കും. ട്യൂബ് സൈക്കിൾ ട്യൂബ് അല്ല, നമ്മൾ ബസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോറിന്റെയോ ട്യൂബ് എടുക്കും. ഈ ട്യൂബ് അതേപോലെ വാഴത്തടി പൊങ്ങിക്കണം. ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വാഴത്തടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വാഴയുടെ ഉപയോഗമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞതായിട്ടുള്ള വാഴത്തടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് വാഴത്തടി ഒരുമിച്ച് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചങ്ങാടം. ഓക്കെ. ഒരു രണ്ടാൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചങ്ങാടങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വാഴത്തടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അവരിങ്ങനത്തെ ആധുനികപരമായിട്ടുള്ള ചങ്ങാടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമാണ്, പറയുന്ന പേരാണ് പാഡ്ലിംഗ്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് പാഡ്ലിംഗ് ഇസ്. അപ്പൊ അവരവിടെ കടലിൽ എന്തിനാണ് പോയിരിക്കുന്നത്? യെസ്, ആസ്വദിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻജോയ്മെന്റ്, എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ എന്റർടൈൻമെന്റ്, റൈറ്റ്? ടു എന്റർടൈൻ ദംസെൽസ്, ടു ഹാവ് സം ഫൺ, ഗെറ്റ് അവേ ഫ്രം ദ ബോർഡം ഓഫ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരവിടെ it might be something like ഒരു വെക്കേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. So they had gone over there, and the two girls, that is what she is seeing in the photograph, along with her mother, who was very young at that time. Okay, and the photo was taken, and the two cousins went paddling along with mother, that is the author's mother, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl. So she was the biggest girl. Mother, that is Shirley Toulson's mother ആണ് ഏറ്റവും മൂത്തത്. ബാക്കി രണ്ടുപേരും അവരെക്കാൾ താഴെയാണ്. ആൻഡ് അവർ രണ്ടുപേരും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമാണ്, കൈകൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് they were laughing, right? They were having fun at that time. Some 12 years or so. 12 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 12 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന അവരുടെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ഷേർലി ടൂൾസൺ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് എന്താണ് പറയാ, രണ്ട് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകളാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഷേർലി ടൂൾസണ് ആ ഫോട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവളുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഷേർലി ടൂൾസൺ അവരുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അമ്മ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അമ്മ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. സോ ടു ഫ്ലാഷ് ബാക്സ്, രണ്ട് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ്. ഓക്കെ. ഇൻസെപ്ഷൻ പോലെയാണ്. ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? കുറച്ച് കിർക്കൻ മൂവി ആണെങ്കിൽ പോലും അടിപൊളി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ആരും ഇതുവരെ ചിന്തിക്കാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവി. ഇൻസെപ്ഷൻ കണ്ടവർ കൈവക്കുക. കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? കണ്ടിട്ടില്ല. കാണേണ്ട സിനിമയാണ്. കാരണം ഒരു തവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാവില്ല. രണ്ടും മൂന്നും തവണ കാണണം. ഓക്കെ. ഡ്രീം സ്നാച്ചേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും. ഡ്രീം സ്നാച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ബണ്ടി ചോറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ബണ്ടി ചോർ. ബണ്ടി ചോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നിക്കൽ കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു. യെസ്, ബണ്ടി ചോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊള്ള നടത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബണ്ടി ചോർ, അല്ലെ? അതേപോലെ നമ്മള് പല തരത്തിലുള്ള കൊള്ളയുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഡാറ്റ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരം ഹാക്കേഴ്സ് അല്ല, ഹാക്കേഴ്സ് ഇൻ എ വേ ഹാക്കേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ശരി, ഹാക്കേഴ്സ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നേരിട്ട് കവർച്ച നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ, തോക്ക് ചൂണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിപ്പൊളിച്ചോ അങ്ങനെ കവർച്ച നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തോ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ഫിഷിങ്ങിലൂടെ തട്ടിപ്പറിച്ച് നമ്മുടെ കാശും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി വരെ ചോർത്തി കളയുന്ന കത്തുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പല തരത്തിലുള്ള കള്ളന്മാരുണ്ട്. ഈ ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹാക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യുക. They will get inside the mind of persons and they will retrieve their എന്താണ് ലോക്ക്ഡൗൺ, അതായത് പല മനസ്സിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന കള്ളന്മാരാണ് ഹീറോസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റോറി. സോ ദേ ഡൈവ് ഇൻ ടു ദ മണി ഹേസ്റ്റ്, അല്ല മണി ഹേസ്റ്റ്, അതെ മണി ഹേസ്റ്റ് പോലെ. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൽ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്ന പല കമ്പനീസ്, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ രാജ്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഫിക്ഷണൽ പ്ലേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഇൻ ദ റിയൽ ലൈഫിൽ അത് ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നിലവിലില്ലാത്ത നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അത് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറിന്റെ തലയിൽ ഉദിച്ച ഒരു ഐഡിയ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പല ഐഡിയാസുമായിട്ടാണ് വരാറ്. നമ്മുടെ ഗജിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയില്ലേ, ശരിക്കും ഗജിനി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ ഒരു സിനിമയുടെ റീമേക്ക് ആണ്. റീമേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് സൂര്യയുടെ. അതെ, ഗജിനി എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യയുടെ സിനിമ ശരിക്കും ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഒരു ഫിലിമുണ്ട്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. സോ ഈ ബാറ്റ്മാൻ ട്രിലോജി, ബാറ്റ്മാന്റെ ഡാർക്ക് നൈറ്റ് റൈസസ്, അതിന്റെയൊക്കെ സംവിധായകനാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡാർക്ക് നൈറ്റ് റൈസസ് അതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ ഈ സിനിമയിലുള്ളത് ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു അധികവും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റെല്ലാർ, ഇൻസെപ്ഷൻ, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവിയാണ്. ഓക്കെ, ജോക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂവിയല്ല, ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പാസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഷേർലി ടൂൾസന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ്, where she visualizes her mother looking at the same photograph. Okay, looking at the same photograph and remembering her past. അപ്പൊ അവിടെ അമ്മയുടെ പാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഷേർലി ടൂൾസൺ ആണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ നോക്കി, അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് all three stood still to smile through their hair. ഓക്കെ, 12 വയസ്സുള്ള അവരുടെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ഷേർലി ടൂൾസൺ കാണുന്നത്. കൂടാതെ 12 വയസ്സുള്ള അമ്മയുടെ കൂടെ 2 കസിൻസും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ അങ്കിളാണ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ അങ്കിൾ വിത്ത് ദ ക്യാമറ. ഓക്കെ, സോ ഷേർലി ടൂൾസന്റെ അമ്മയുടെ അങ്കിളാണ് ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. All three stood still to smile through their hair. അവരുടെ മുടിയുടെ ഇടയിലൂടെയാണ്, അവരുടെ മുടി വന്ന് അവരുടെ മുഖം മറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഇൻഫർ, അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഫ്രം ദാറ്റ് പിക്ചർ, all the three stood still to smile through their hair. Why were they smiling through their hair? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ മുടിയിലൂടെ ഇടയിലൂടെ ചിരിക്കുന്നത്? എന്തായിരിക്കും റീസൺ? Can you guys guess? എവിടെയാ അവര് നിൽക്കുന്നത്? ഇതെന്തുവാടെ, നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ എന്റെ കയറി നിന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയതാണോ? താടിയാ? ആർക്ക് താടി? ബീച്ചിലാണ്. ഓക്കെ, ബീച്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? They are standing on the beach, right? And why are they laughing through their hair or smiling through the hair when they were posing for the photograph? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും മുടിയുടെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ അവർ ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? Why was the hair? Yes, wind. Obviously, right? Wind.
Yes, there will be wind. If you are at the beach, wind will be there. And because of the wind, they have a covering their faces. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് മുടിയിലൂടെ അവർ ചിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. So, and the uncle, they were staring at the uncle with the camera. അപ്പൊ uncle ആണ് ഫോട്ടോ എടുത്തത്. കാരണം ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? From her mother when she looked at the, okay, sweet face, my mother's. That was before I was born. 12 വയസ്സുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഷേർലി ടൂൾസൺ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒബ്വിയസ്ലി. ആൻഡ് ദ സീ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വേ അവിടെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ സീ വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് ലെസ് വാഷ്ഡ് their terribly transient feet. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം her mother is no more. Okay. Transient. What is the meaning of transient? Lasting only for a short time. Impermanent. Permanent ആയിരിക്കില്ല. It will not stay for long. It will be only for a short time. Terribly transient എന്നാണ് പറയുക. Terribly. TT എന്ന് പറയുന്ന alliteration എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഓക്കെ. alliteration ആണ്. എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ആണ് അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാഷ്ഡ് their terribly transient. എന്തുകൊണ്ടാണ് terribly transient എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ alliteration ഉപയോഗിക്കാതെ യൂസ് certain techniques like these in order to ascertain a point. ഒരു പോയിന്റ് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വിദ്യകളാണ് ഈ alliteration എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പല ഇതുപോലത്തെ പല ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കും poets when they write a poetry in order to drive the point that we want to make. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ്. And what the point that she wants to tell us is that change is inevitable എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാറ്റങ്ങൾ അധികം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. which appears to have changed less. മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾക്കാണ്, അല്ലെ? നമ്മളെപ്പോലെ മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കവിത എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടങ്ങിയിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നും വരുത്തുന്നതും ഭവാൻ 2-4 ദിനങ്ങൾ ഒരുത്തനെ കണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ, അല്ലെ? ഈ ഒരു കവിത നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കാണുമല്ലോ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മലയാളം? ഹലോ. പിന്നെ ഓക്കെ. ഈ സോറി തങ്കച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉത്തരം പറയാൻ. വേറെ എല്ലാരും ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നത്. അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ജെറാൾഡും എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കി ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ലീവ് ആയിരുന്നു, അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ചേഞ്ചസ്. ആ ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് വി തിങ്ക്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഒരേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്, അല്ലേ? ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ദ നേച്ചർ മച്ച്, nature will remain the same. But we human beings are transient. നമ്മളെല്ലാവരും ട്രാൻസിയന്റ് ആണ്. ട്രാൻസിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പെർമനന്റ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ഇമ്മോർട്ടൽസ്, വി ആർ മോർട്ടൽസ്. നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കും, അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും വിട്ടുപോകും. So what she is implying is we are only here for a limited period of time. But certain things that we leave behind, they will stay on forever in the minds of people who love. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മനസ്സുകളിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും. നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി അവിടെ നിലനിൽക്കില്ലെങ്കിലും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
My mother's, a sweet face, my mother's. So the memories of her mother is still fresh in the mind of her mother's sweet face that was before she was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient. അവരുടെ ഒരു ഫുൾ സൈസ് പിക്ചറാണ്. ആൻഡ് ദ വേവ്സ്, തിരമാലകൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം, കടലിലെ വെള്ളം അവരുടെ കാലുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കഴുകി പോകുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ്. സം 20-30 years later, then again, അമ്മയുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. Okay, she started thinking about when her mother found the same photograph, when she was having the same photograph in her hand, what all things she told her daughter. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot when she was looking at the photograph. Okay, first it is implied the cardboard. Cardboard എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഷേർലി ടൂൾസൺ ആ ഒരു സാധനത്തിനെ, ഓക്കെ, ഒരു ജീവനില്ലാത്ത കാർഡ്ബോർഡ് സാധാരണ എന്താണ്, ഒരു ജീവനില്ലാത്തത്. പിന്നെ അത് സ്നാപ്ഷോട്ട് ആയി മാറി. സ്നാപ്ഷോട്ട്, വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ എ സ്നാപ്ഷോട്ട്? സ്നാപ്ഷോട്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലേ? She would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. ബെറ്റിനെയും ഡോളിനെയും നോക്ക്, എന്ത് വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ അവിടെ ഡ്രസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്ത് ഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പഴയ കാലഘട്ടത്താണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സം 30 or 20 years. അവർ 12 years ആയിരുന്നു. 30 years കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ലൈക്ക് 50 or something years old ആ ഒരു ലേഡി, അല്ലേ? 12 years ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 20-30 years കഴിഞ്ഞ് 42 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 52 years later, when she looks at the snapshot, she tells about her cousins. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. എങ്ങനെയാ നമ്മളെ ഡ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് വിചിത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെർസെപ്ഷൻ ചേഞ്ചസ്, ഓരോ കാഴ്ചപ്പാടും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പഴയ കാലഘട്ടം, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇടയിൽ ആ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ അതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന്റെ ബെൽബോട്ടവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 1960s, 70s, 80s ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഫാഷനോട് യാതൊരുവിധ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ദെയർ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അല്ലേ? 12 വയസ്സായിരുന്ന ആ സമയത്ത് അവർക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കടൽ തീരത്ത് പോകാനായിട്ട്. പക്ഷേ 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവര് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യേ എന്ത് ബോറാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, നസീറിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ സത്യന്റെയും മധുവിന്റെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ത് പൊട്ട സിനിമയാണ്. സെയിം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും 30 വർഷങ്ങൾക്കോ 50 വർഷങ്ങൾക്കോ 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളെ മക്കള് നമ്മളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ പറയുക, അയ്യേ ഇതെന്ത് ബോറ് സിനിമയാണെന്ന് പറയും. കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച്. ചേഞ്ച് ഈസ് ഇൻഎവിറ്റബിൾ എന്ന് പറയും. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. സീ ഹോളിഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഷേർലി ടൂൾസന്റെ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായിരുന്നു അവരുടെ പാസ്റ്റ്, കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടം. ഷേർലി ടൂൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയറ്റിന്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അമ്മയുടെ ആ ഒരു ചിരിയായിരുന്നു. This also tells us that her mother is no more. So രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, 2 things നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത്, right? Washed their terribly transient freedom, and the sea holiday was her past, mine is her laughter. ഈ രണ്ട് വരികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഇതാക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം? That
her mother is no more. Mine is her laughter. ഇനി ആ രണ്ടുപേരുടെയും ചിരി എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് ആ അവരുടെ അമ്മ, ഷേർലി ടൂൾസന്റെ അമ്മ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കണ്ട സമയത്ത് ചിരിച്ചതും, ഇപ്പോ ഷേർലി ടൂൾസൺ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ലഭിച്ചപ്പോ അവരുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ചിരിക്കുന്നതും, ബോത്ത് were wry with labored ease of loss. Wry എന്ന് പറഞ്ഞാൽ twisted into an expression of disgust, disappointment, or annoyance. Okay. Wry എന്ന് പറഞ്ഞാൽ twisted into an expression of disgust, disappointment, or annoyance. അപ്പൊ റൈ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് കുറച്ചൊന്ന് വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിരിയായിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും. With the labored ease of loss. Labored, കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള. Labored ease, കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത്. Labored എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പാടും, ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ labored conveys that both the poet and her mother were struggling, trying to cope with their loss. അമ്മയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ബാല്യകാലമാണ്, മകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ അമ്മയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു നഷ്ടമുണ്ട്. Yet both realized that the loss was final and they had to accept it. Therefore, ease. Contradictory ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. Labored ease of loss is an oxymoron. Oxymoron എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു poetic device ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, in order to drive in the point that the poet wants to tell us. അപ്പോ ഇവിടെ labored ease എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നഷ്ടത്തിലും അവർ സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നു. They are coming into terms with their loss. So labored ease എന്ന് പറയുന്നത്, labored ease of loss is an oxymoron, a poetic device where two opposites are used together. കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്സിമൊറോൺ. അതിനാണ് ഓക്സിമൊറോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, it's called oxymoron. The poetic device used over here is oxymoron. Both wry with labored ease of loss. രണ്ടുപേരും they have come to terms with their loss. The mother has lost her childhood and the poet has lost her mother, the laughter or the smile that her mother used to have. Now she's been dead. Explicit ആയിട്ട് പറയാണ്, openly പറയാണ്, she's dead. അമ്മ ഇല്ല. Now she's been dead nearly as many years as the girl lived. ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് 12 വയസ്സ് ഉള്ള സമയത്താണ് ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള ഗേളിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. 12 വർഷമായി അവരുടെ അമ്മ അവരെ വിട്ട് പോയിട്ട്. And of this circumstance, what happened before, അമ്മയും മകളും ഒരേപോലെയാണ് ചിരിക്കുന്നത്. അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാണ് അവർ ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടം അവർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, that is what the smile represents. Over here also, now she's been dead nearly as many years as that girl lived. ആ ഒരു ഫാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസ്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത്. And of this circumstance, there is nothing to say at all. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. I don't have anything to say at all. Why? It's silence. Silences. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. Why? Because it's silence. Silences. The poet says that her mother died 12 years ago. Same age her mother was in the photograph. Whenever the poet thinks of her mother's death, she cannot explain what effect she has of her mother's death. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. കാരണം കുറെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാത്തത് എപ്പോഴാണ്? When it has affected us a lot. നമ്മളെ കുറെ അത് വേദനിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നഷ്ടം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മുറിവ് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, we will never talk about such things more. കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല. Right? Same is happening over here also. Okay.
So she cannot explain what effect she has of her mother's death. Death has silenced her mother, which has also left her speechless. Death എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈലൻസ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മളെ ഹൃദയമിടിപ്പ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും when we are sitting alone, which tells us we are alive. നമ്മൾ ജീവനോടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പാണ്. Death silences everything. Death silences everything. That is what the last line is fully loaded. ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് only 3 words ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. It's silence, silences എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആകെ 3 വേർഡാണ്. പക്ഷേ ആ 3 വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡെപ്ത് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പായിട്ട് മീനിങ് ഉള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. Death silences everything. അവരുടെ അമ്മയെ അവർ സൈലൻസ് ചെയ്തു. ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അമ്മയെ സൈലൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അവർക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ നിർത്തിക്കളഞ്ഞു. You might have a lot of things to say to her daughter, but everything was stopped when she died. പല കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും, പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? Death silenced her mother, which has also left her speechless. It is her എന്ന് പറയുന്നത് ഷേർലി ടൂൾസൺ. ടൂൾസണും അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ പറയാനില്ല. എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച് മറഞ്ഞുപോയ അവരുടെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് അവർക്കും ഒന്നും തന്നെ പറയാൻ ഇല്ല എന്നതാണ്. It's silences. അതായത് death silences everything എന്നാണ് പറയുന്നത്. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence silences. മരണം എല്ലാവരെയും നിശബ്ദരാക്കി കളയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. This is a very small poem, but meaningful meanings കുറേയേറെ ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു poem. Poem loaded with lots and lots of inner meaning. That is what a photograph is. നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് പല ഓർമ്മകളെ കൊണ്ടുവരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും നഷ്ടപ്പെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും തന്നെ പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കും നമ്മളെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Is what a photograph is all about. By SHERLY. Got it? അപ്പം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, വളരെ ചെറുതാണ്, വളരെ ചെറിയൊരു പോയമാണ് a photograph, but it is related to the other lesson also. അവരെയും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചാണ്, ഒരു പോർട്രേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്, ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചു കാട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു ആ ഓഥർ യശ്വന്ത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഥർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ഹിയർ ഓൾസോ ഷേർലി ടൂൾസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോയറ്റ് അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്താ ശകലങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാണ്. When she finds a photograph of her old or deceased mother, ഓൾറെഡി മരിച്ചുപോയ അവരുടെ അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ, നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളാണ്. എവറിഥിങ് ഈസ് ഗുഡ്, എവറിഥിങ് ഈസ് ഫൈൻ. ഷീ ഹാഡ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ്. അമ്മ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് അമ്മ നയിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഓൾസോ certain losses that she occurred in her life. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കടങ്ങൾ അവർ നമ്മളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യും. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സങ്കടത്തെക്കുറിച്ചും അവര് ഷെയർ ചെയ്യും. That thing is what Shirley Toulson want to tell us. Okay. അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ ഷേർലി ടൂൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയറ്റ് നമ്മളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് എവറിഥിങ് ഇസ് ട്രാൻസിയന്റ് എന്നാണ്. നമ്മളെ ജീവിതം തന്നെ വളരെ എന്താണ് പറയാ, പെർമനന്റ് അല്ല, ഒരു കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇംപെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ലൈഫിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കാം, which
will etch. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സുകളിൽ എന്താണ് പറയാ, കല്ലിൽ കൊത്തിയതുപോലെ ആയിത്തീരും ചില കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഓർക്കണം എന്നാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്? രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾ ഓർക്കും, അല്ലേ? ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ നല്ലതും നമ്മൾ ഓർക്കും, മോശമായിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ ഓർക്കും. അത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് അത് ഉള്ളത്, എങ്ങനെ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ ഓർക്കണം എന്നുള്ളത്. ബൈ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഡു, ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഷേർലി ടൂൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തി, കാരണം അവരുടെ അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മകളാണ് അവർക്ക് കൂടുതലുള്ളത്. മോശമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളെ കുറിച്ച് അവർ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഷി മൈറ്റ് ഹാവ് ഡൺ. അവരുടെ അമ്മ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So it is up to you to decide what you have to do, good or bad. Okay, that is what Shirley Toulson is trying to give us to this point. Photograph. That is a photograph by Shirley Toulson, and I'll be posting this video along with the notes to this point. Okay. And tomorrow we will deal with a lesson, not again a poem from Snapshot. Okay, a tale of Melon City. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ്. ആ പോയത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ ആണ് ആ ഒരു പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫോക്ലോർ. ഒരു ഫോക്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നാടൻ പാട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ കിങ്. ഓക്കെ, so thank you for being with me. Very short poem that we dealt with, and take down the notes and also revise the lessons that I am teaching you when you get time, all of you. Okay, thank you very much for being with me till now. Take care, have a nice day. We'll meet tomorrow, same time, same place. Okay, bye, take care.